Okay, dear students, in the previous lesson we have completed up to expression for conductivity, and that was found to be sigma equals to n e square tau by m, where the symbol have their usual meaning. Here the sigma is the conductivity. So today at the beginning we'll be introducing a very small term called mobility. Okay, all of you please write the term mobility. Okay, you write it mobility. First of all, let's write the definition of mobility. It is defined as the drift velocity. It is defined as the drift velocity per unit electric field. That is, so mobility को symbol हामी mu ले denote गर्छौं र definition ले के भन्दैछ, how is it defined? It is defined as the drift velocity per unit electric field. Then let's take the magnitude of drift velocity vd, magnitude मात्रै लिन्छौं ल हामीले mobility define गर्दाखेरि, divided by electric field. Okay, अब एकपल्ट क्वेशन को देखते हैं. So if the electric field is increased, what will happen to the mobility? So many of the students के लेख्छ, it will decrease. यो बढ्यो भने यो घट्छ भनेर. तर त्यो अलिकति के हुँदैछ हामी यता हेरौँ ल. First let's try to find what is VD. VD को एक्सप्रेसन हामीले निकालेको छौं in the I think in the second lesson. So त्यहाँ तिमीहरुले हेर drift velocity को एक्सप्रेसन कति छ? E tau by m. यो चाहिँ के हो भन्दा ड्रिफ्ट भेलोसिटी. अब यहाँ एउटा e अलरेडी छ, सो यो e भयो, सो e के भयो, क्यान्सल भयो. देन व्हाट इज इट? e tau by m. Now you'll find that mobility does not depend on the electric field. Means whether you increase or decrease the electric field, mobility will remain same. So केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा charge, which is a constant. This is relaxation time. राम्रो कुरा बुझ्नु पर्यो ल. यो हिजोको लेसनमा पनि मैले एक्सप्लेन गरेको छु प्रिभियस लेसनमा व्हाट इज रिल्याक्सेसन टाइम भनेर, एन्ड मास अफ द क्यारियर. अब यहाँनिर एउटा सानो चीज हामी हेरौँ. इलेक्ट्रोन्स फ्लो हुँदैछ, करेन्ट बग्दैछ, करेन्ट हामी पाउँदैछौँ. त्यस्तै पाराले इलेक्ट्रोलाइटको कुरा गर्यो भने त्यहाँ के फ्लो हुन्छ? आयोन्स फ्लो हुन्छ. सो अब आयोन्सको यहाँ मास के आयो? मास अफ द आयोन. एन्ड एज वी नो, ions are much heavier than the electron. That means the mobility of the ions are lesser. So mobility कम्ती हुनुको मतलबै के हो? current कम्ती हुनु हो. So sometimes you will be asked, okay, what is the ratio of mobility of electron with that of proton? भन्यो भने यो remains same भन्यो भने चाहिँ yeah, I think you can attack from this expression. Now since I have introduced a new term called mobility, so let's try to write the unit. So what is it? Drift velocity. Today आज तिमीहरुलाई आफै लेख्न सिकाउँछु म. Okay, so you write the unit of drift velocity and you write the unit of electric field. Velocity को unit लेख, electric field को unit लेख, combine गरेर you will get the unit. So तिमीहरुले आफै निकाल्नु पर्छ everything. म भन्दिन अगाडि सिकाएको छु how to get the SI unit if you know the formula. So this is one thing. So let's discuss अलिकति हामी सानो डिस्कसन गरौँ ओम्स ल माथि. सो ओम्स लमा के छ हाम्रोमा? V is equals to RI, where V is the potential, I is current and R is the resistance. So this is directly proportional to this. यहाँ ठिकै छ. सो अब अलिकति नानीहरुलाई एउटा सानो कुरा आज भन्नु सिकाउनु कर लाग्यो, which is अलिकति बाहिरको कुरा छ. इक्वेसन हेरेर हामी ग्राफको प्याटर्न भन्न सिक्नुपर्छ. इट इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट. इक्वेसन हेरेर हामी ग्राफ चिन्नुपर्छ. सो त्योभन्दा पहिला यसलाई डिलिट गरिदिएँ मैले. सो एउटा सिम्पल तिमीहरूले क्लास 10 मा पढेको इक्वेसन लेख्दैछु. y is equals to 2x. ग्राफ कस्तो हुन्छ? तिमीहरूले क्लास 10 मा ग्राफ पेपरमा बनाएको छौ, यु हेभ डन इट. सो तिमीहरुले आफैलाई एन्सर दिनु पर्यो ल. अब यहाँ म सुन्नुको लागि छैन. सो y is equals to 2x. So this is say y coordinate y axis, this is my x axis. So equation के छ? y is equals to 2x.
सो हेरेर भन्नु पर्यो अब ग्राफ, त्यो पोइन्ट लगाएर टेबल बनाएर होइन. सो हियर द ग्राफ इज गोइङ टु बी अ स्ट्रेट लाइन. हेरेर इक्वेसन कसरी भन्न सक्छु भन्दा दिस टु आर भेरिएबल x एन्ड y र भेरिएबलको म्याक्सिमम पावर कति छ, that is 1. So if the maximum power of a variable is 1, the graph is going to be a straight line. Okay, so over your graph, this is also a straight line, this is also a straight line, this is also a straight line, this is also a straight line. Now next question के आउँछ, will this line pass through the origin? Origin बाट पास हुन्छ कि हुँदैन. सो अब लेट्स सी, यहाँ हाम्रोमा के छ इक्वेसन, y is equals to 2x. Now what is the value of x at the origin? That is here 0. Now if I put x equals to 0, then 2 into 0, so what is the value of y? It is also 0. जतिखेर x 0 हुन्छ y पनि के नै हुन्छ, 0 हुन्छ. That means 0 0 एक्जिस्ट गर्छ यो इक्वेसनमा, 0 0 कोअर्डिनेट छ. That means 0 0 is a origin. That means y is equals to 2x छ भने graph will be a straight line passing through origin. So अब कतिखेर चाहिँ origin बाट पास हुँदैन हेरौँ अब. Let me write a simple equation, y is equals to 2x plus 3. Now in this equation again the graph will be a straight line because the variable को maximum power कति नै छ, 1 नै छ. So अब यहाँ x को भ्यालु 0 हाल्यो भने y को भ्यालु कति हुन्छ, 0 हुँदैन, it will be 3. That means whenever the x is 0, y is not 0. That means it is not going to pass through origin. 0 0 यसबाट s के भएन, satisfy भएन इक्वेसनमा. That means my graph will be a straight line but not passing through origin. Okay, अब equation quadratic छ. That means the maximum power of the variable is 2. Then you are going to get a curve. Straight line हुँदैन, कर्व हुन्छ. त्यहाँबाट प्याराबोला हुने कि के हुने हो, that will be decided. इक्वेसन हेरेर हामीले भन्नु पर्छ. अहिले हामीलाई ठिकै छ. र अर्को सुन, इन्भर्स छ भने y is equals to 1 by x. इन्भर्स छ भने तिमीले सम्झिहाल्नु, ग्राफ चाहिँ यो खाले जान्छ यसरी सबै. स्क्वायर छ भने अझै शार्प जान्छ, क्यूब छ भने अझै स्वाटै मुनि गएर जान्छ. That is it. Now हामी केमा थियौं अहिले, ओम्स ल मा थियौं. सो ओम्स ल मा के छ, v is equals to r I. सो एउटा कोअर्डिनेटमा हामीले v प्लट गर्यो, सो अर्कोमा I प्लट गर्यो. सो we will get a, what are the variables here? जस्तै यहाँ y is equals to 3x. So this is constant, so variable. Okay. यहाँ पनि के छ, I0 बार v1 0 हुन्छ. So Ohm's law मा ग्राफ कस्तो हुँदै रहेछ, straight line passing through origin. So we'll get a graph like this. So अलिकति बायोलोजी हुने स्टुडेन्टलाई अलिकति साह्रो पर्छ यहाँनिर, केही छैन, कम्प्लिकेसन केही पनि छैन हेर ल. What is 3 here? 3 is equals to के भयो, y by x. So what is r? r is nothing but v by I. So अब मैले दुईटा पोइन्ट लिए, सानो क्लास 10 को लेभल हो ल यो चाहिँ, फेरि तिम्रो लागि यो दुईटा पोइन्ट लिए. सो यहाँनिर I1 I2 आउँछ, I1 I2, यतापट्टि V1 V2. नाउ यो नम्बरहरु सपोज 10 लियो, यो 5 लियो, यो 8 लियो, यो 4 लियो, एक्जाम्पल मात्रै ल. सो व्हाट इज द चेन्ज इन भोल्टेज, डेल्टा V, 10 minus 5, that will be 5. सो अब एकछिन यहाँनिर एउटा ट्रायंगल पनि बनाइदिहाले ल. सो दिस इज व्हाट, डेल्टा V, यो चेन्ज इन भोल्टेज. दिस इज योर डेल्टा I, चेन्ज इन करेन्ट. नाउ व्हाट इज डेल्टा V by डेल्टा I? राम्रो थियो, यही नै हो नि त, यही डेल्टा लाउँदा यहाँ पनि लाउनु पायो. Then what is delta V by delta I भने, that is your resistance. So यहाँ कति भयो, 10 minus 5, 8 minus 4. So 10 minus 5 will be 5, 8 minus 4 is 4. So 5 by 4 ohm is the resistance. But this is, यो मैले भन्नु खोजेको कुरा हैन कि रेजिस्टेन्स निकाल्नु, this is very easy.
बट यो डेल्टा V अपन डेल्टा I लाई के भन्छ यो ग्राफमा? दिस इज कॉल्ड स्लोप. सो MCQ मा आउनु सक्छ. यो ग्राफको यो लाइनको स्लोप ले चाहिँ के बताउँछ? रेजिस्टेन्स बताउँछ. यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो. गट द point? The slope of the line indicates the resistance. र यहाँबाट एक दुईवटा भन क्वेशन्सहरु पनि आउँछ. लेट्स डिस्कस one by one. अब तिमीहरुले क्लास 10 मा पढेको छौ रेजिस्टेन्स सपोज 2 ओम 2 ओम छ. I am connecting it in series. I will get a 4. Series मा रेजिस्टेन्स के हुन्छ? R is equals to R1 plus R2 plus R3. Parallel मा 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So if two resistors are connected in series, the net resistance will increase, but the capacitance will decrease. अस्तिको च्याप्टरमा मैले भनेको थिएँ यो किन हुँदैछ तिमीहरुले आन्सर अब पाइसक्नु पर्ने. You must have got this answer. Because I am not going to do the derivation for series and parallel for resistance also. Resistance को गर्दैन. हामी डाइरेक्ट फर्मुला लेख्ने हो. R equivalent R1 plus R2 plus R3 plus dot 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 यो जान्छ उतासम्म. This is for series connection. So 1 by R equivalent equals to 1 by R1 plus 1 by R2. It will also go on. So this is for parallel connection. यो के को लागि हो? रेजिस्टेन्स को लागि. सिमिलरली अब क्यापेसिटेन्स को लागि के थियो? दिस इज सीरीज लेखे ल S. दिस इज पैरेलल P. के को लागि? रेजिस्टेन्स. सिमिलरली क्यापेसिटर को लागि सीरीज को लागि के छ? 1 by C equivalent equals to 1 by C1 plus 1 by C2. It will go. C equivalent equals to C1 plus C2 plus dot dot dot. यो के को लागि हो? सीरीज जो पैरेलल. फर्मुला एउटा छ. ठिकै छ. नाउ माय क्वेशन इज किन यस्तो हुँदैछ? व्हाट इज द रिजन? सो तिमीहरुलाई मैले अराउन्ड 10 डेज अगाडिको लेसनमा यो क्वेशन सोधेको थिएँ होला. क्यापेसिटरमा उल्टा हुन्छ तिमीहरु हेर्नु भन्दा. बाइ नाउ यु मस्ट ह्याभ टु द इनफ कन्सेप्ट टु एन्सर दिस क्वेशन. र पाएको छैनौ कति जनाले एन्सर पाएको छैन भने लेट मी टेल यु हाउ इट इज. सो कुनै पनि चीजको एन्सर चाहिँ नि हामी भित्र कोट्याउँदै जानुपर्छ. एकैचोटी डाइरेक्ट एन्सर खोज्नु. के हो रेजिस्टेन्स पहिला? व्हाट इज रेजिस्टेन्स? फर्मुला के छ? R is equals to rho L by A. यो साइन हुँदैछ टल्किँदैछ भने तिमीहरुले म अडियोबाट पनि आउँदैछु सुन्दैछौ. यु क्यान राइट R is equals to rho L by A. क्यापेसिटेन्स को हाम्रोमा के थियो? C is equals to epsilon naught A by D. Now by now you must have got the answer. यो छोड्दै कन्स्टेन्ट हो. लेन्थ सँग रेजिस्टेन्स के छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल. डिस्टेन्स सँग के छ? लेन्थ त्यही त हो. इन्भर्सली एरिया हेर. यो नै उल्टा छ नि त. गट द पोइन्ट? द्याट्स व्हाई यो उल्टा. अब सिरीजमा रेजिस्टेन्स जोड्दै जान्छौ. द लेन्थ अफ द रेजिस्टेन्स इज गोइङ टु इन्क्रिज. द्याट मिन्स लेन्थ बढ्यो भने रेजिस्टेन्स बढ्छ. सिरीजमा बढ्छ. ओके. अब क्यापेसिटरलाई हेर. सिरीजमा जोड्दै जान्छौ. डिस्टेन्स के हुँदै जान्छ? बढ्दै जान्छ नि त. सो क्यापेसिटर के हुँदै जान्छ? क्यापेसिटेन्स के हुन्छ? घट्नु पर्छ. नाउ दिस इज बेसिकली इट इज अन्डरस्टुड. सो यो दुईटैबाट एउटा क्वेशन गर्दै छु म जस्ट फर अ स्याम्पल. तिमीहरुले बुझ्नु पर्यो ल. एक्जाममा यु मे गेट इट एज एमसीक्यू और 2 मार्क्समा पनि यु क्यान गेट इन द एक्जामिनेसन. राम्रो ध्यान दिएर सुन. क्यापेसिटरमा पनि यो क्वेशन मैले गर्नुपर्ने थियो बिर्सेछु. केही छैन. नो इश्यू. दिस इज V. दिस इज Q. क्यापेसिटरको कुरा गर्दैछु है ल. करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा हामी पुगेको छौं तर भए पनि अगाडिको सानो क्वेशन गर्दैछु. यो दुईटा ग्राफ बनाए A B. क्वेशन अब लेख्नु पर्यो ल. ऑल अफ यु राइट द क्वेशन. के लेख्नु पर्दैन पनि होला हो. बुझ्यो पनि पर्दैन हो के. दुईटा क्यापेसिटर छ हो हाम्रोमा. C1 र C2. I haven't given you the value any. Okay, two capacitors C1 and C2. First connected in series. भनेपछि C1 र C2 लाई पहिला केमा जोडेको छ? सिरीजमा जोडेर यो ग्राफ बनाए अरे. ओके, कसरी बनाए? दैट इज नन अफ आवर बिजनेस. सो C1 र C2 लाई सिरीजमा जोडेर ग्राफ आयो. त्यही C1 र C2 लाई फेरि केमा जोड्यो?
प्यारललमा जोडेर यो ग्राफ बनाए सो एउटा सिरिजको हो यो ग्राफ एउटा प्यारललको हो अब क्वेशन चाहिँ कुन चाहिँ सिरिज र कुन चाहिँ प्यारलल यस्तो रेजिस्टेन्समा पनि आउन सक्छ ओम्स ल रिलेटेडबाट पनि आउँछ धेरैवटा आउँछ कुन चाहिँ बेसी कुन चाहिँ कम्ती भन्ने र यस्तो खालको नक्सा देख्यो भने अत्तालिने काम छैन एउटा सिम्पल टेक्निक सिकाउँछु दैट विल बी मोर देन इनफ ओके लेट्स सी Q is equals to CV, C is equals to Q upon V. This is the thing. Capacitance is equals to Q by V. अब एउटा कुरा तिमीहरुलाई याद हुनु पर्यो सिरिजमा क्यापेसिटेन्स के हुन्छ क्यापेसिटेन्स नट द रेजिस्टेन्स घट्छ प्यारललमा बढ्छ भनेपछि यो दुईटा ग्राफमा जुन चाहिँमा क्यापेसिटेन्स बेसी छ दैट इज योर प्यारलल जुन चाहिँमा कम्ती छ दैट इज योर सिरिज अब कसरी चिन्ने नानीहरु हाम्रो नानी बाठो हुन्छ नि ए यो माथि चाहिँ यो बेसी होला नि त दैट विल बी द आन्सर तर त्यो हुन्छ कि हुँदैन हैन ओके लेट्स ड्रा अ vertical line ड्रा गर्दिए मैले तिमीहरुले पनि ड्रा गर्दा यो पोइन्ट दुईटाले x एन्ड y लियौं ल दुईटा पोइन्ट सो यो पोइन्टमा चार्जको भ्यालु के छ सेम छ b को पनि त्यही हो a को पनि त्यही हो भनेपछि चार्ज यो फर्मुलामा के बस्यो सेम बस्यो न भोल्टेज हेर जसको भोल्टेज बेसी छ त्यसको क्यापेसिटेन्स कम्ती हुन्छ सो यहाँ भोल्टेज कुन चाहिँमा बेसी छ x मा भोल्टेज बेसी छ चार्ज त सेम हो नि त सो x मा भोल्टेज बेसी छ क्यापेसिटेन्स के हुन्छ कम्ती हुन्छ भनेपछि यसको क्यापेसिटेन्स के रहेछ कम्ती रहेछ दैट मीन्स दिस इज इन सिरिज कम्ती हुन्छ क्यापेसिटेन्स सिरिजमा दिस इज इन प्यारलल अन्त नानीहरुले भन्छ ए यो माथिको चाहिँ यो हुँदो रहेछ मुनिको चाहिँ यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ दिस इज द वे भन नो त्यस्तो होइन एक्जाममा कोही बेला यतापट्टि क्यू लेखिदिन्छ यतापट्टि के लेखिदिन्छ भी लेखिदिन्छ अन्त यो उल्टा हुन्छ फेरि सो स्टेप्स फलो गर्नुपर्छ आरामले रट्ने काम छैन ओके अब यही क्वेशनलाई मैले भी आई बनाएँ रेजिस्टेन्स को लागि अब कुन चाहिँमा रेजिस्टेन्स बेसी छ भने R इज इक्वल्स टु के भयो अब V बाइ I यसमा I के छ सेम छ जसको भोल्टेज बेसी त्यसको रेजिस्टेन्स बेसी भनेपछि सिरिजमा रेजिस्टेन्स के हुन्छ बढ्छ भनेपछि यो रेजिस्टेन्स बेसी छ भनेपछि दिस इज सिरिज कनेक्सन दुईटाको दिस इज प्यारलल कनेक्सन सो यसलाई फेरि दुईपल्ट सुन्नुपर्छ तिमीहरुले अन्त मात्रै बुझ्छौ एकै तालमा बुझ्यो भने त वेल एन्ड गुड रिटन फाइन Okay, next one also. This is Ohm's law. Now is Ohm's law universal? Universal oh? Maybe, I don't know that. Tara, K constant note person. Temperature must remain constant. Then only Ohm's law will be valid. You have the dimaag macha. Tara, here suna. There are certain materials which will not obey Ohm's law. Just like Ohm's law like obey gardena. They are class of materials. So यो V भयो यो I भयो र फेरि सुनिरहेको अब फिजिक्स चाहिँ पढ्नु पर्यो साइन्स लिएको छ हैन सो कोही बेला नि यो V I हामीले ग्राफ भन्छ भन्दा क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छ यो कुरा सुन्नुपर्छ एक्जाममा क्यारेक्टरिस्टिक्स लेखेको रहेछ प्रपर्टी लेखेर क्यारेक्टर लेखेर आउँछ हाम्रो नानीहरु त्यति साह्रो सिधा हुन्छ हो VI क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ के हो ग्राफ बनाएको छ भनेको VI V र I को प्लटिङ दिएको छ भनेको सो अघि हामीले के भन्यौ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट्स फ्रम ओरिजिन त्यस्तो हुँदैन कुनै मटेरियलमा सो कुनै मटेरियलमा यु गेट लाइक दिस सो दिस इज नट लिनियर छैन कट पाराले जाने छ जिरो बाट सुरु भएको पनि छैन सो यस्तो मटेरियल्सलाई हामी के भन्छौं नन ओमिक मटेरियल भन्छ सो एकपल्ट सोधेको छ एक्जाममा व्हाट आर नन ओमिक मटेरियल्स भनेर सिधै आइहाल्यो those materials which do not obey the Ohm's law. Okay, अब यहाँ यो ग्राफ उकालो जाँदैछ मतलब रेजिस्टेन्स इज पोजिटिभ यो प्र्याक्टिकली थियोरिटिकल कुरा गर्दैछु अलिकति ओके त्यसको लागि एक्जाममा आएको क्वेशन छ किनभने विल नट स्किप एनी अफ द क्वेशन्स दैट हैज बीन आस्क्ड इन द एक्जामिनेसन तिमीहरु प्लिज कम टु पेज नम्बर 101 मा आऊ त्यहाँनेर ग्राफ दिएको छ फिगर 3.6 र 3.7 मा
सो यो ग्राफहरु हेर लिनियर छैन भनेपछि दिस मटेरियल्स आर नट ओमिक सो समटाइम्स which of the following material is non ओमिक भनेर एबीसीडी दिएको हुन्छ त्यो अप्सन तिमीले याद गरिराख्नुपर्छ GAAS भन्छ ग्यालियम आर्सेनाइड र डायोड जुन चाहिँ हाम्रो पार्ट 2 मा एउटा च्याप्टर रहेछ सेमिकन्डक्टरको दैट विल बी डिस्कस देयर सो दिस अल आर नन ओमिक मटेरियल सो फिगर 3.7 मा हेर्नु पर्यो तिमीले ग्राफ माथि जाँदैछ रेजिस्टेन्स इज नेगेटिभ पिक छ त्यहाँनेर एउटा दिस इज पिक र यहाँबाट ग्राफ इज गोइङ डाउन तिमीहरुकोमै छ किताब मैले यहाँबाट देखाउनु पनि पर्दैन खासमा सो रेजिस्टेन्स नेगेटिभ रेजिस्टेन्स रिजन भनेर भनिन्छ सो अगेन आज बोर्डमा बेसी लेख्नु पर्दैन मैले पेज नम्बर 102 मा हो ठुलो टेबल छ अब रट्न लाउँछ होला भन्दै छ लाउँदैन सरी रट्ने काम छैन त्यहाँनेर फर्स्टमा हेर डिफरेन्ट मटेरियल्स दिएको छ नि सो यताबाट रेजिस्टिभिटी दिएको छ सबभन्दा लोएस्ट रेजिस्टिभिटी मिन्स हाईएस्ट कन्डक्टिभिटी यो कुरा रेसिप्रोकल हो नि त सो सबभन्दा रेजिस्टिभिटी कम्ती कसको रहेछ सिल्भरको देन कन्डक्टिभिटी सबभन्दा के भयो बेसी सो विच इज द बेस्ट कन्डक्टर भन्ने हुन्छ नि मेरो स्टुडेन्टले एकपल्ट चाहिँ रानीपुरबाट बसमा ल्याइदिन्छ उही हो भने कि अब त्यस्तो चाहिँ होइन ल सिल्भर इज द बेस्ट कन्डक्टर त्यसो भने घरमा सिल्भरको तार लाउनु नि त भने नि पैसा कसले दिने जस्तै ओके अब हामी भनेको गो टु द मार्केट बजारमा पनि के किन्नु जान्छौँ न अब हैन सपोज क्यापेसिटर किन्नु पर्यो क्यापेसिटर दिनुहोस् न सिधै दिँदैन कति फराडको दिनु कति फराडको त हुँदैन कति माइक्रो फराडको या त न्यानो या त पिको फराडको क्यापेसिटेन्स दिनु त्यस्तै बेलामा रेजिस्टेन्स किन्नु पर्ने छ रेजिस्टेन्स हामी किन्नु पर्यो कति ओमको दिनु भनेर सिन्स यु आर वाचिङ इट इन युट्युब तिमीले गुगलमा जाऊ र कार्बन रेजिस्टर भनेर लेख अल टाइप इट एकछिन पज गरेर गर्दा हुन्छ बिकज एकैतालमा सबै बुझेको इज बेटर त कार्बन रेजिस्टर लेखेर इमेजमा जाऊ त्यहाँ तिमीहरूले यस्तो खालको नक्सा देख्दैछौ मस्ट प्रोबेबली यस्तो खालको नक्सा देख्दैछौ यस्तो यहाँनिर 4टा कलर भएको छ ओके त्यो तिमीहरूको मोबाइलमा ठुलो देख्दैछ नि द्याट विल भेरी भेरी स्मल चामल जत्रै हुन्छ रियलमा हेऱ्यो भने चामलको बिहा होइन चामलै जत्रो हुन्छ लामो खालको केआरटी जत्रै हुन्छ र अब त्यहाँ त्यो रेजिस्टेन्स हो नि त तिमीहरूले किनेको कति ओमको हो लेख्नु पर्यो नि त लेखेको छैन किनभने त्यहाँ यति सानो हुन्छ लेखेको हामीले पढ्नु सक्दैन तर के चिन्न सक्छौँ रङ चाहिँ चिन्न सक्छौँ त वी क्यान आइडेन्टिफाई द कलर सो अब कलर हेरेर भ्याल्यु जान्नु पर्यो कलर हेरेर के जान्नु पर्ने रहेछ भ्याल्यु जान्नु पर्यो अब यो फेरि 1 मार्क एमसीक्यू तिर आउने क्वेशन हो र यो म सिकाउँदैछु प्लिज अल अफ यु ओपन योर टेक्स्ट बुक अदरवाइज केही काम हुनेवाला छैन म बोर्डमा बनाउँछु कि बनाउँदिन लेट मी सी तिमीहरूको खाता किताबमा छ किताबमा हेर्नु ल किताबमा हेर अल अफ यु पेज नम्बर 103 मा विदाउट बुक इट्स इम्पोसिबल रिमेम्बर फर्स्ट को कलममा हेर तिमीलाई कलर दिएको छ मैले यहाँ लेख्ने जरुरत छैन ल किनभने इट इज देयर इन द बुक ओन्ली मैले एक्सप्लेन गर्नु छ यहीबाट इट्स भेरी इजी सजिलो छ सो फर्स्टमा के छ ब्ल्याक ब्राउन रेड ओरेन्ज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट गोल्ड सिल्भर नो कलर सो यो अर्डर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्स्टमा के छ त्यो बिर्सिनु हुँदैन ब्ल्याक सेकेन्डमा ब्राउन थर्डमा रेड यो याद गर्नु पर्यो अब उतापट्टि नम्बर भनेर दिएको छ लेट मी राइट अल्छी लाग्दैछ नम्बर दिएको छ ल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सम्म नम्बर छ नम्बरै लेखेको छ माथि उतापट्टि मल्टिप्लायर दिएको छ मल्टिप्लायरमा 10 to the power 1 10 to the power 2 3 त्यस्तै पाराले दिएको छ सिरियली अर्डरमा छ अब यतापट्टिको कलर तिमीहरूले यो अर्डरमा याद गरेन भने त्यो कलरको उतापट्टिको नम्बर तलमाथि हुन्छ प्लिज अर्डरमा याद गर्नु इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सो अब यो टेन्सनको कुरा भयो तिमीहरूलाई हैन रट्न लगायो भनेर अब रट्नै पर्छ उपाय छैन तर एउटा सानो टेक्निक चाहिँ तिमीलाई सिकाउँछु हेर ल लेट मी राइट अलिकति ओके फर्स्टमा के छ मलाई पनि याद छैन तर मलाई याद छ बी छ ओके फर्स्टमा के छ बी छ सेकेन्डमा पनि के नै छ बी नै छ थर्डमा के छ आर त्यहाँबाट ओ वाई छ
ओके अदरवाइज यु क्यान चेक इट बीबी छ त्यहाँबाट आरओवाई छ त्यहाँबाट के छ जीबी छ सिकार्डमा हेर्दैछ सिकाउँछ डटबाट जीबी म यहाँबाट हेरेर लेख्दै ल भी सरले याद छैन रहेछ भन्छ होला अब याद छ नि VG WG I think it's visible up to this N. Okay. अब हेर यो याद गर्नु पर्यो ओके मसँगै भन्नु पर्यो ल बीबी मान्छेको नाम बीबी सर भन्छ नि हो त्यस्तै बीबी रोय ROY बीबी रोय ठिकै छ अफ है अफ इज साइलेंट अफ यहाँ छैन सो बीबी रोय अफ इज साइलेंट ग्रेट ब्रिटेन सो बीबी रोय अफ ग्रेट ब्रिटेन ह्याड यो पनि भएन यहाँ दुईटा चाहिँ छोडे हामीले ल बीबी रोय अफ यहाँ ओ पर्दैन यहाँ आउँदैन ल अफ ग्रेट ब्रिटेन ह्याड भेरी गुड वाइफ वेयरिङ यहाँ एउटा छोडे जस्तो लाग्यो सेन्टेन्स मिलेन नि यस SN so let's complete BV Roy of Great Britain had very good wife wearing gold and silver necklace ठीक छ यो सबैलाई याद छ प्रेम सरलाई के नै थाहा रहेछ जस्तो हैन मैले नि यही पढेको यसरी सिकेको दिस इज नट माय क्रिएटिभिटी So, B.B. Roy of Great Britain had very good wife wearing gold and silver necklace. B.B. Roy of Great Britain had very good wife wearing gold silver necklace. So, order याद भयो हामीलाई यो डायलग दुई चार पल्ट बनाउन याद भइहाल्छ एक दिन कुनै दिन फर गट टाइम ना क्रिएटेड सच टाइप अफ पोएम इन फर पीरियडिक टेबल व्हिच आर विल तिमीलाई भनिदिन्छु इंग्लिशमा अगाडि ल एनीवे सो फर्स्टको बी चाहिँ अब तीनटा छ नि त यहाँ पनि बी छ यहाँ पनि बी छ यहाँ पनि बी छ त्यो चाहिँ याद गर्ने पर्यो फर्स्टको बी इज ब्राउन होला मोस्ट प्रोबेबली त्यही चाहिँ होइन रहेछ ब्ल्याक सो ब्ल्याक ब्राउन रेड ओरेन्ज येलो ग्रे त्यहाँ हुँदै जान्छ यो डायलग चाहिँ याद गर्नु पर्यो ओके लेट मी टेल यु नाउ हाउ टु राइट द भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स सपोज आई हेभ दिस फोर कलर फर्स्ट को रेड लगाइदिउँ त्यहाँबाट कुन चाहिँ लगाउँ येलो लगाउँ त्यहाँबाट ग्रीन सिल्भर लगाउँ राम्रो ध्यान दिएर सुन फर्स्ट को टू कलर फर्स्ट को दुईटा कलर विल गिभ यु नम्बर सो फर्स्ट को दुईटा कलरले के दिँदैछ नम्बर सो अब फर्स्टमा के छ फर्स्ट को दुईटा कलर यो एउटा नानीले सोधिहाल्छ बाटो छ नि त सर यो कुतापट्टि फर्स्ट हो यतापल्ट आउँदा नि त्यस्तै हुन्छ नि त्यो पनि सिकाउँछु कतापट्टि फर्स्ट हो भनेर बुझ्यो होला कतापट्टि फर्स्ट भनेको सो यसरी राखेको छ यसो गर्दा यतै फर्स्ट यसो गर्दा यतै फर्स्ट हुन्छ त्यो फर्स्ट कुन साइडको फर्स्ट हो हाउ टु आइडेन्टिफाई आई लेट यु डट सो फर्स्टको दुईटा कलरले के दिन्छ अरे नम्बर सो व्हाट इज द कलर फर्स्ट रेड रेडको नम्बर हेर उतापट्टि 2 छ नम्बर मात्रै सेकेन्डमा व्हाट इज द कलर येलो येलोको नम्बर कति छ 4 भनेपछि your number is 24 remember your number is now 24 third color will give you the multiplier राम्रो ध्यान दिनु थर्ड कलरले के दिँदैछ मल्टिप्लायर थर्ड कलर मैले के राख्दैछु ग्रीन सो ग्रीन को सीधा पर जाऊ मल्टिप्लायर कति छ ग्रीन को मल्टिप्लायर 10 to the power 5 10 to the power 5 ohm this is the value of resistance it's very simple फर्स्ट टू कलरले के दिन्छ नम्बर दिन्छ थर्ड कलरले मल्टिप्लायर दिन्छ देन व्हाट इज द पर्पज अफ द फोर्थ कलर ओके फोर्थमा चाहिँ फोर्थ रिङ चाहिँ कुन कुन कलरको हुन सक्छ हेर्नु पर्यो ल तिमीहरुले खाली तीनटा गोल्ड सिल्भर या त नो कलर भनेको चाहिँ नो कलर चाहिँ सर कस्तो रङको हुन्छ त्यति साह्रो हुन्छ हाम्रो नानीहरुको गोल्ड सिल्भर र नो कलर लेखेको छ नि नो कलर भनेको चाहिँ तीनटा मात्रै हुन्छ त्यो चाहिँ हुँदैन मार्केटमा हामी पाउँदैन त्यो चारटा कलर भएकै हुन्छ र लास्टमा के हुन्छ अरे गोल्ड सिल्भर
नो कलर त एभाइलेबल छैन, पाउँदैन नर्मली। सो जतापट्टि गोल्ड र सिल्भर कलर हुन्छ दुईटामा एउटा हुन्छ हुन्छ, त्यो चाहिँ लास्ट हो, अर्कोपट्टिको चाहिँ स्टार्ट हो भनेपछि अगाडि कतापट्टि हो तिमीहरूले चिन्नु सक्छौ अब। सो व्हाट डज इट रिप्रेजेन्ट भनेर यहाँ मैले सिल्भर दिएको छु, सिल्भरमा के लेख्नु पर्यो प्लस माइनस 10%, दिस इज कल्ड टलरेन्स। अब के छ हेर्नु ल, मैले 100 ओमको रेजिस्टेन्स बजारबाट किनेर ल्याएँ, 100 ओम, टलरेन्स 5% छ, दैट मीन्स माई फोर्थ कलर इज गोल्ड। व्हाट डज इट मीन, भन्नुको मतलब के हो, 100 को किनेर ल्याएको 100 नहुनु पनि सक्छ, 96 ओम पनि हुन सक्छ, 104 ओम पनि हुन सक्छ, 105 पनि हुन सक्छ, तर 106 हुनु भएन, 94 पनि हुनु भएन, भनेपछि 5% को तलमाथि हुन सक्छ भनेको भ्यालुमा। गट द पोइन्ट, भनेपछि हाम्रो यहाँ सिल्भर कलर छ मतलब 10% तलमाथि हुन सक्छ, यसमा तीनटा मात्रै छ भने 20% तलमाथि हुन सक्छ, दिस इज द थिङ। सो यसलाई तिमीहरूले फेरि एकतालि अडियोलाई सुन्नु हेर्नु, देन अगेन दुई चारवटा कलर कम्बिनेसन यसरी बनाउनु, यु विल गेट द क्वेशन्स इन बुक अल्सो, देन ट्राई टु राइट। र एक्जाममा कोही बेला चाहिँ नि यस्तो पाराले आउँछ हेर ल, विल ट्राई टु कभर अप एभ्रिथिङ। 2 ओमको रेजिस्टेन्स छ, कति ओमको छ 2 ओमको, अब कलर कोडिङ दिनु भन्छ 2 ओम प्लस माइनस 5%, लु कलर कस्तो हुन्छ भन्दै हुन्छ हो। सो इट्स भेरी इजी, के भन्छ फर्स्ट को दुईटा कलरले के दिन्छ नम्बर, राम्रो दिन्छ, फर्स्ट 2 कलर इज गोइङ टु गिभ यु द नम्बर, थर्ड कलर इज गोइङ टु गिभ यु द मल्टिप्लायर। भनेपछि मलाई कतिवटा चिज नम्बर हुनु पर्यो, पहिला तीनटा हुनु पर्यो नि त, फर्स्ट को नम्बरको लागि दुईटा, थर्ड को मल्टिप्लायरको लागि। अब यसलाई तीनटा पार्टमा लेखौँ, 2 मात्रै छ नि त, एन्सर पनि कति नै हुनु पर्यो 2, so I'll write 0 2 here but the point into 10 to the power 1, यो कति नै हो, सरी 10 to the power 0, anything to the power 0 is 1, so answer is 2। भनेपछि यो दुईटा कलर भयो, यो मल्टिप्लायर। अब टेबलमा हेर्नु पर्यो 0 कहाँ छ, यो नम्बरको लाइनमा कुन चाहिँ कलर 2, देन 10 to the power 0 को मल्टिप्लायर। गट द पोइन्ट। सपोज होइन सर 2000 दिएको रहेछ भने, सो इट्स सिम्पल, लाइक 20 into 10 to the power 2 बनाऊ, नम्बर नम्बर मल्टिप्लायर, ओके। अब फेरि अर्को के हुन सक्छ, यो तिमीहरूले खातामा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ ल, अदरवाइज काम हुनेवाला छैन। 0.2 ओम दिएको छ, लु त सर कसो गर्नु, सो पोइन्टको त हाम्रोमा हुँदैन नि त होइन, सो यसलाई मैले 0.2 नै लेख्दिएँ इन्टु 10 to the power minus 1 लेख्दा भयो नि त, दिस इज अगेन 0.2 नै हो। सो नम्बर, यो कलर आयो दुईटा, गो टु द मल्टिप्लाई। सो इन दिस वे, सो कलर दिएको छ भने भ्यालु लेख्न सक्नु पर्यो, भ्यालु दिएको छ भने त्यसको कलर। र एउटा कुरा याद राख, कलर कम्बिनेसन सेम भ्यालुको लागि दुईटा पनि डिफरेन्ट कम्बिनेसन पनि पोसिबल हुनु सक्छ, दैट इज द थिङ। सो अब हामी वी हैव रिच अप टु पेज नम्बर 103, यहाँनिर तिमीहरूले टेम्परेचर डिपेन्डेन्स अफ रेजिस्टिभिटी भनेर छ। सो बिफोर गोइङ टु द नेक्स्ट लेसन, त्यो सुन्नुभन्दा अगाडि तिमीहरूले यसलाई अलिकति हेर्नु। इन द नेक्स्ट लेसन आई विल बी डिस्कसिङ अबाउट द भेरिएसन अफ कन्डक्टिभिटी विथ टेम्परेचर। अस्ति फर्स्ट यो च्याप्टरको फर्स्ट लेसनमा मैले भनेको थिएँ रेजिस्टेन्स डिपेन्ड्स अन कन्डक्टर टेम्परेचर। सो रेजिस्टेन्सको फर्मुला के थियो, R इज टु रो L बाई A, सरी यहीँ लेखिदिएँ ल, R is equals to rho L by A. Now this is resistivity. Its reciprocal is conductivity. यो त यो चीज चाहिँ यो इक्वेसनमा के थियो कन्स्ट्यान्ट थियो, तर यो केमा डिपेन्ड गर्छ भनेको थिएँ मैले मटेरियल कहाँको बाटो भनेको थिएँ नि, एन्ड अब केमा पनि हो टेम्परेचरमा। सो टेम्परेचर बढाउँदा रेजिस्टिभिटी बढ्ने कि घट्ने, सेमी कन्डक्टरमा के हुन्छ, कन्डक्टरमा के हुन्छ, इन्सुलेटरको पनि यो हामी डिस्कस गर्छौँ इन द नेक्स्ट लेसन। एन्ड प्रोबेबली तिमीहरूले अर्को कुरा फेरि के गर्नुपर्ने छ हेरिराख, रेजिस्टेन्स इन सिरिज प्यारललको डेरिभेसन वेल वी आर नट गोइङ टु डु, र अब नेक्स्टमा डाइरेक्टली विल गो टु द सेल्स इन्टरनल रेजिस्टेन्स एन्ड EMF बिफोर डिस्कसिङ द आफ्टर डिस्कसिङ द टेम्परेचर डिपेन्डेन्स अफ रेजिस्टिभिटी। न तिमीहरूले खातामा नोट्स अप टु डेट बनाउँदै जानु, इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स प्लिज पोस्ट इट टु मी। र अब नेक्स्ट लेसनको आई थिङ्क त्यसको बादमा विल बी स्टार्टिङ विथ द किर्चअफ्स रुल। सो वन्स वी कम्प्लिट करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी,
बुझ्दैछ होला नि करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी हामीले कम्प्लिट गर्दाखेरि धेरै पोर्सन हाम्रो बाई भल्युम धेरै पोर्सन हाम्रो सिलेबसको कम्प्लिट हुन्छ डोन्ट वरी विल कन्टिन्यू टु स्टडी